प्रजापती पशुपती स्वर्णरत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टावधान वेशित न्यायालंकार मंडित शस्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति दुरंदर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज श्रीमंत 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 श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी जय भवानी। शिवा चमके तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी मुठभर घेतले मावळे सोबती नाय पाहिला जाती पाती लढले मातीसाठी फाडला कोतळा नाय चालू दिल्या कुटीनीती मुघलांच्या उराव फडकवला भगवा हाती मुघलाचा बाप राजा माझा
इतिहासाची बळ दिले मोठी मोठी सणाईचा उघडा दड दिले शौर्याचे लिली गाता इतिहासाची बळ दिले मोठी मोठी सणाईचा उघडा वाजे गाजे सह्याद्रीच्या कडकोटी नाद घुमे तीन लोक की जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी चाहा वो हिंद एक दूर से बंदा उसने चाहा वो हिंद के सरिया रंगा हाँ चाहा वो हिंद चारों ओर जुड़ा उसने चाहा वो हिंद पर्वत सा खड़ा जीवन अर्पण इससे पूछे धरा को उतरा रण पर जब खूब लड़ा वो जादू जन जन पर खून बहा दो लहरे पर चम प्राण गवा दो हे तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जड़ लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी हे तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जड़ लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी हे तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जड़ लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी लगते गए लाशों के ढेर बस बहा लहू कभी रुका नहीं लड़ता रहा वो शेर मराठा वो छत्रपति कभी झुका नहीं शिवशंकराचा तू अवतार हाती घेऊन भवानी तलवार नर राक्षसांचा करूनी संहार धरणी मातेचा तू केला उद्धार जय देव जय शिवराया आलो तवत्वारी आरती गाया जय देव जय शिवराया आलो तवत्वारी आरती गाया नाथा अनाथा तू सामर्थ्यवंत मावळते बळ केले जिवंत राजाधिराजा तू होऊनी संत जाणता राजा तू योगी श्रीमंत जय देव जय शिवराया आलो तवत्वारी आरती गाया जय देव जय शिवराया आलो तवत्वारी आरती गाया भक्ती शक्ती युक्तीचा अधिकारी दुर्जन मर्दन तूच सज्जनतारी शिव तुझे नाम हे संकटहारी नीत विनीत मी शिवबा शिवारी जय देव जय शिवराया आलो तवत्वारी आरती गाया जय देव जय शिवराया आलो तवत्वारी आरती गाया जय देव जय शिवराया आलो तवत्वारी आरती गाया जय देव जय शिवराया आलो तवत्वारी आरती गाया
श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जंब पर भागवसु अंब पर रावण स रंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम गिजराज है। चीता मृग झुंड पर भूषण में तुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कन्यजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी గారికి మన యొక్క అందరి యొక్క కరతాళ ధ్వనుల చేత గట్టిగా చప్పట్లతోటి స్వామివారికి స్వాగతం పలవలసిందిగా మన యొక్క గ్రామ కమిటీని మన యొక్క యూత్ కోరుకుంటున్నాను. ఆ సభ్యులందరూ కూడా ఇక్కడ వరకు రావాల్సిందిగా పేరు పేరున కూడా అందరికి స్వాగతం పలుకుతున్నాను. కరతాళ ధ్వనుల చేత గట్టిగా చప్పట్లు, కాషాయ యొక్క ధ్వజాలు, కాషాయ నినాదాలు అందరూ కూడా గట్టిగా మీరు కింద ఎంతైతే ఉత్సాహంగా ఉండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తారని చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మన బాలరాస్తారు గారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా వేదికను అలంచవలసిందిగా మరొకసారి కోరుతున్నాము. మరి ఆ విధంగానే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక సూక్తి చెప్తారు. ఆ విధంగానే మన నేటి యువతకు కూడా అందరూ కూడా మాతృమూర్తులు, మాతృశక్తి, మరి ఆ విధంగా వారు ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్నారు. కాబట్టి మన మెదక్ జిల్లా మాతృశక్తి మహిళా శాఖ సంయోజక్ శ్రీ అనంతలక్ష్మి రమణ గారిని కూడా మరి వేదికను అలంచవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మన గ్రామ ప్రథమ సర్పంచ్ శ్రీ మద్దూరి సునీల్ గారు కూడా వేదికను అలంచవలసిందిగా కోరుతున్నా. ఇక్కడికి వెళ్ళినట్టున్నారు. వారు కూడా తొందరగా మన యొక్క వేదికను అలంచవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మరి రవి గారిని కూడా వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. రవి గారు ఎక్కడున్నా కానీ మన యొక్క మరి వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. వారికి ఫోన్ చేసి కానీ మరి ఎక్కడున్నారో వారిని మరి పలకరించే ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత మన యొక్క గ్రామానికి మరి ఇంతకుముందు మాజీ సర్పంచ్ గా చేసినటువంటి రాగి సంధ్యా ఉమామహేశ్వర్ గారిని కూడా వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మన రామంపేట నగర ఎస్ఐ గారు శ్రీ బాలరాజ్ గారిని కూడా మరి వేదిక గట్టిగా చప్పట్లతోటి శంకర్ గారికి స్వాగతం తెలియవలసిందిగా కోరుతున్నాము. గట్టిగా మీరు ఇక్కడ ఎంతైతే గట్టిగా చురుకుగా చప్పట్లు కొడతారో అక్కడ మొగలాల గుండెలో ఇప్పటికి కూడా శివాజీ పేరు తెలుసుకుంటే ముట్టముడలు పట్టాలి. ఒకసారి అందరూ కూడా గట్టిగా కూడా గట్టిగా జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఇంతకు ముందున్న పెద్దలు కూడా చెప్పడం వినడం చేద్దామనేది నేను వినలేదు. అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా వారికి ఆలోచన వచ్చినా రాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా మన స్వామి గారికి మరియు మన సిఐ సార్కి, ఎస్ఐ సార్ గారికి, మన విశ్వ హిందూ పరిషత్ అధ్యక్షులు మన సబ్బా సత్యమన్న గారికి, అందరికీ ఉప సర్పంచ్, మన సర్పంచ్ అందరికీ పేరు పేరున నా తరపున అందరికీ ధన్యవాదాలు.
ఈరోజు మన గ్రామంలో శివాజీ విగ్రహ ఏర్పాటుకు అందరం ముఖ్యంగా యూత్ అందరూ ముందుకై ఇది ఎన్నెళ్ళ నుంచో కళ్ళుండే మాకు వాస్తవం సార్. ఇవాళ కళ నెరవేరింది. ముఖ్యంగా ఒక 4-5 మన మధు గారు, మళ్ళా మన పున్న సతీష్ వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా నా తరఫున ధన్యవాదాలు. చాలా కష్టపడ్డారు. చాలా కష్టపడి ఆఖరికి ఇది ఆ కళ నెరవేరింది ఇవాళ. దానికి నేను చాలా సంతోషం. ఇలానే ఎప్పుడు యూత్ ఎప్పుడు ముందుకే ఇంకా రాబోయే కాలాలలో రాబోయే సమయంలో ఇలానే ముందుకుండి అభివృద్ధి చేసుకుందాం. అందరూ ఇలానే కలిసి ఉండి ఇలా చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. అందరికీ ఈ సమావేశంలో అందరికీ థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. అలాగే స్వామీజీ యొక్క పాద పద్మములకు నమస్కరిస్తూ, అదేవిధంగా వేదికపై ఉన్నటువంటి స్థానిక సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు, మరియు మన యొక్క విశ్వ హిందూ పరిషత్ జిల్లా అధ్యక్షులు మరియు మన యొక్క గ్రామ పాలక అధికారులందరికీ కూడా విశ్వ హిందూ పరిషత్ మరియు ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఆవిష్కరణ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే ధర్మం ఉందో ఆ ధర్మం నిలపడం కోసమే శివాజీ తన యొక్క జీవితాన్ని సమర్పణ చేశాడు. కాబట్టి ఆయన యొక్క స్ఫూర్తి, ఆయన యొక్క పేరు వినగానే హిందువుల యొక్క హృదయాల లోపల ఒక రకమైనటువంటి ఆలాపన జరుగుతుంది. కాబట్టి శివుడు సైన్యాధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నారు. ఆ సందర్భం లోపల జినియా మాత చిన్నపిల్ల తాను శివుని ఆరాధిస్తూ పూజ పూర్తి చేసుకొని తన యొక్క రాజభవనంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సైనికుడు ఆ యొక్క శివుని యొక్క విగ్రహం పైన మూత్ర విసర్జన చేస్తాడు. ఇది చూసినటువంటి ఆ యొక్క బాలిక మనసు యొక్క కకవికలం అవుతుంది. ఈ సంఘటనను తన తండ్రికి చెప్తుంది. చెప్తే తండ్రి ఆ సైన్యాధ్యక్షుని చంపేస్తాడని ఈ బాలిక భావిస్తుంది. కానీ భారతదేశం మొత్తం కూడా కసాయి తుర్కాల కబందాస్తాల కింద నలుగుతుంది. కాబట్టి మనం వాళ్ళ యొక్క చేతుల కింద ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళని ఏం చేయలేం తల్లి అనేటువంటి విషయం చెప్తుంది. అప్పుడు ఆ బాలిక అనుకుంటుంది, వీళ్ళకు బుద్ధి చెప్పేటువంటి భర్తను నేను స్వీకరిస్తాను. అట్లా స్వీకరించినటువంటి భర్త ద్వారా ఈ ముష్కరులను తరిమి కొడతాను అని భావిస్తుంది. కాబట్టి ఆ రోజు లోపల ఏదైతే పూణె నగరం ఉందో ఆ నగరంలో సైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి షాజీ భోస్లేను వివాహం చేసుకుంటుంది. వివాహం అయిన తర్వాత షాజీ భోస్లే తన యొక్క రాజభవనంలో ఉంచిన తర్వాత ఈ జిజియా మాత పూజ పునస్కారాలు పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ వెళ్తుంది. అక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే విధమైనటువంటి సంఘటన జరుగుతుంది. ఏదైతే సైన్యాధ్యక్షుడు ఉన్నాడో ఆ సైన్యాధ్యక్షుడి యొక్క చెప్పుకు మట్టి అంటితే ఆ మట్టిని తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క శివలింగం తూలు రాజనీతి, రామాయణ, మహాభారత, ఇతిహాస పురాణాలన్నీ కూడా ఆ శివాజీకి నేర్పిస్తుంది. తొలి గురువుగా తన యొక్క తల్లి మారి శివాజీ ఏ విధంగా ఉండాలి, హైందవ సామ్రాజ్యం ఏ విధంగా నిర్మాణం చేయాలి, హిందూ సంరక్షణ ఏ విధంగా చేయాలి, గోమాతలను ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటి విషయాలన్నీ పూర్తిగా తన యొక్క మొదటి గురువు అయినటువంటి తల్లి ద్వారా నేర్చుకుంటాడు. కానీ మనం చూస్తున్నాం అనేక మంది మహిళలు ఏ విధంగా మారిపోయారు. వీళ్ళ కోసం వెంటబడుతున్నారు తప్ప తన యొక్క సంతానానికి సరైనటువంటి దిశానిర్దేశం చేయాలన్నటువంటి స్థితి నిర్మాణం అవుతుంది. దాని కారణం చేతనే సమాజంలో అనేకమైనటువంటి అగాత్యాలు జరుగుతున్నాయి, సమాజంలో అనేకమైనటువంటి ఘోరాలు జరుగుతున్నాయి. మన యొక్క రామాయణము, మన యొక్క భాగవతము, మన యొక్క ఇతిహాస పురాణాలు తెలియని కారణం చేతనే ఈరోజు అనేక మంది మన యొక్క హిందూ ధర్మం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. జిజియా మాత రాజమాత అయిన తర్వాత తన యొక్క పుత్రుడైనటువంటి శివాజీని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి కాలక్రమంలో అనేకమైనటువంటి ఒడుగుదొడుకులు వచ్చాయి. శివాజీ 16 సంవత్సరాలు పూర్తయినటువంటి నవయుగ మీసాలు ఉన్నటువంటి ఛత్రపతి శివాజీ అట్లా అంగట్లో అవుతున్నటువంటి కసాయి వాడు తీసుకెళ్తున్నటువంటి గోమాతను రక్షించాలని ప్రతి గ్రామంలో నిర్మాణం చేస్తున్నాం. కేవలం మన యొక్క రోడ్లపైన నిర్మాణం చేయడం కాదు, యావత్ హిందూ సమాజం యొక్క హృదయాల లోపల శివాజీ నిర్మాణం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల లోపల దుష్కర్మల యొక్క చేతుల కింద మన రాజ్యం వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఎక్కడైనా చూసుకోండి, ఓటు బ్యాంకు ఆధారంగా మళ్ళీ మన యొక్క రాజాలు కోల్పోతున్నాము. ఆనాడు రాజాలు కోల్పోయాము
ఈ రోజు రాష్ట్రాలను కోల్పోతున్నాము. కాబట్టి హిందూ సమాజం గ్రహించాలి. హిందూ సమాజం యొక్క సంఖ్య తగ్గితే విధర్మీల యొక్క పెత్తనం పెరుగుతుంది. విధర్మీల పెత్తనం పెరిగితే మన యొక్క దేశం యొక్క భూభాగాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఏదైతే పాదపుష్పములకు నమస్కరిస్తూ, అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిఐ గారు, మరి ఎస్ఐ గారు, మరి సుతాడుపల్లి గ్రామం ప్రజలందరికీ కూడా ఆ శివాజీ మహారాజు జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు శివాజీ మహారాజ్ యొక్క విగ్రహాలు ప్రతి పల్లెలో వెలుస్తూ ఉన్నాయి. అంటే మనకు మంచి రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి. ఒకటి, శివాజీ జయంతి రాగానే జెండా పట్టుకొని బైక్ తీసుకొని ఒక ర్యాలీకి రాగానే సరిపోదు. మనం ఒక 5వ వీరులం. ఇందాక మన మల్లేశం గారు చెప్పినటువంటి విధంగా మనం సంఘటితం లేకపోతే ఇప్పటికే దేశ విభజన ఎలా జరిగిందో మన సంఘటిత శక్తి మనం కోల్పోతే ఈ దేశం మళ్ళీ 3 ముక్కలయ్యే అవకాశం ఎంతో ఉంది. కాబట్టి ఈ దేశం మొత్తం కూడా యువకుల మీద ఆధారపడి ఉంది. యువకులు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ సంఘటితంగా ఉండి మన దేశం, ధర్మం, మన గోమాత ఇదంతా కూడా అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ యొక్క శివాజీ మహారాజు యొక్క కొడుకు సంభాజీ ఈ ధర్మం కోసం, ఈ దేశం కోసం ఆయనను కొన్ని రోజులు చిత్రహింసలు పెడతా ఉంటే కూడా ఎప్పుడు కూడా ధర్మాన్ని వీడనాడనే లేదు. ఆయన గోర్లు బీగారు, ఆయన మీద సలసలగాగే నూనె పోసారు. రకరకాలుగా ఆనాటి ఔరంగజేబు ఎన్ని విధాలుగా ఆయనను టార్చర్ అనుభవించిండ్రో మనం అందరం కూడా మొన్నటిదాకా సంభాజీ మహారాజ్ మూవీ చూసాం అందరం కూడా. అలాంటి వ్యక్తి ఈ దేశం కోసము, మనందరి కోసం కూడా ఇప్పటికి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా ఆయన స్మరణ చేస్తా ఉన్నామంటే వాళ్ళు ఎన్ని త్యాగాలు చేస్తే మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాము. మనం సంఘటితం లేకపోతే ఈ రోజు శివాజీ మహారాజు కూడా లేకపోతే ఈ ఉన్నటువంటి మన హిందువు ఉండకపోతుంటే ఈ కాషాయ జెండా మన కొంటి మీద ఉండకపోయేది. అందరం కూడా మనం తుంచి అయి ఉండేవాళ్ళం. ఆ రోజు శివాజీ మహారాజు లేకపోతే హిందువు మనగడ ఉండేది కాదు. హిందువులు అందరికీ కూడా తుంచి అయ్యేది. అలాంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కాబట్టి మన అందరం కూడా ఈ పండగ ఒకటే కాదు, ప్రతిరోజు మన గోమాతను కాపాడుకోవాలి, దేశం కాపాడుకోవాలి, ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలి, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుకోవాలి. మన పండగ కూడా కట్టేస్తే మనం ముందుండి నిలబడాలి. ఎవరో వాళ్ళు వస్తారు, ఎవరో చేస్తారు కాదు. మన ఊరిని, మన కుటుంబాన్ని మనం అందరం కూడా మనమే కాపాడుకునే బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం అందరము సంఘటితంగా ఉండాలి. ఒకటి ముఖ్య విషయంగా ఏమంటే ఈ యొక్క సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ పంచభూతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కాపాడాలంటే మన గోమాత కాపాడుకోవాలి. గోవు లేకపోతే మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు లేవు. ఈ ప్రకృతి కూడా వినాశనం అయిపోతుంది. జై శ్రీరామ్. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు స్వామీజీ, పిచ్చుకుంద స్వామీజీకి పాదాలకు పాదాభివందనములు, మరియు సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు, మరి వివిధ బాధ్యతలు ఉన్నటువంటి విశ్వ హిందూ పరిషత్లో పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మాతృశక్తి యువత ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభాభినందనలు. ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి శుభాకాంక్షలు, నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి ఈరోజు సుతారుపల్లి గ్రామంలో ఛత్రపతి శివాజీ ఆవిష్కరణ చేసుకున్నారంటే యువతల కదిలింది. యువతలో మార్పు రావాలి. యువతలో మార్పు వచ్చినప్పుడే దేశ భవిష్యత్తు బాగుతా ఉంది. మరి మన దేశ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి? దేశ పరిస్థితుల దృష్టిలో 1960లలో విశ్వ హిందూ పరిషత్తు స్థాపించబడ్డది. మరి విశ్వ హిందూ పరిషత్తు దేనికోసం స్థాపించబడ్డది? ధర్మో రక్షిత రక్షిత. ధర్మాన్ని కాపాడినట్టయితే ధర్మం మనల్ని కాపాడుతుంది. మరి నేటి యువత ఆలోచన చేయాలి, రాజకీయాల్లో ముందుకు రావాలి. దేశాన్ని మార్చే దిశ దశ కూడా భవిష్యత్తు యువతల మీదనే ఉంది. మరి మన దేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో చూస్తున్నాం. పశ్చిమ బెంగాల్ కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, మరి కేరళ కావచ్చు, మన రాష్ట్రంలో కావచ్చు, ఒక ఆడబిడ్డ సురక్షంగా ఉందా ఆలోచన చేయాలి. లవ్ జిహాదు మన స్త్రీలను తీసుకొని పోయి చంపేస్తా ఉన్నారు, మన గోమాతను చంపేస్తా ఉన్నారు. మరి మన ధర్మాన్ని నాశనం పట్టిస్తున్నారు. హిందూ గుళ్ళను కూడా కూల్స్తా ఉంటే కూడా మనం మౌనంగా
మనం మౌనంగా ఉంటున్నాం. మరి ప్రేక్షకుల పాత్ర చేస్తామా? మనం ఒక శౌరపుత్రులాగా ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరియు విశ్వ హిందూ పరిషత్ అనేది ఒక మత మార్పిడి కావచ్చు. ఒక మతం మారితే దేశానికి శత్రువు అని ఒక అంబేద్కర్ గారే చెప్పారు. వారికి అక్రమంగా విదేశీయులతో మన దేశాన్ని పతనం చేయాలని విదేశీయుల నుంచి ఎన్నో లక్షల కోట్ల రూపాయలు వస్తున్నాయి. దాన్ని రాజకీయ నాయకులు, మన రాజకీయ నాయకులు కూడా లక్షల కోట్లు ప్రజల డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు. ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నారు. అడుగుతున్నాను, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా చెప్తా ఉన్నారు ఇది ముస్లింల పార్టీ అని. మరి హిందూ ఓటుతో బ్యాంక్తో గెలిచి హిందువులకు అన్యాయం చేయడం లేదా? అలా చెప్పడం వల్ల మన రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ లో గుళ్ళు ధ్వంసం అవుతున్నాయి. ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఇదివరకు లక్షల కోట్లు దోచుకున్నారు ప్రజల డబ్బులు. మన యువత ఏం చేస్తా ఉంది? యువతలో రాజకీయాల్లో మార్పు తేవాల్సి ఉంది. ఏం మార్పు తెచ్చినా ఓటు బ్యాంకు రాజకీయం ద్వారా చేస్తాం. ఓటు ఒక ధర్మం కోసం, ఒక దేశం కోసం నియాజితగా ఓటు వేసినప్పుడే మన పిల్లల భవిష్యత్తు, మన దేశ భవిష్యత్తు మారుతుంది. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి శివాజీ పుట్టాలని అంటారు, కానీ అట్టి శివాజీ మన ఇంట్లో పుట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మన తల్లులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. జిజాబాయి ఛత్రపతి శివాజీని ఎలా పెంచిందో మన తెల్లలు కూడా అలాగే ఒక ఛత్రపతి ఇద్దరి సంతానం కాదు, ముగ్గురు సంతానంతోనే ఒకరిని మన దేశానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మన ధర్మానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇట్లా పెద్దలు ఉన్నాయి. శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు చాలామంది వక్తలు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పుట్టి మల్లేశం గారు అసలు సంస్కరణ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం జరిగింది. మాత తల్లి నుంచి సంస్కరణ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ యొక్క తల్లి ఆమె ఏదైతే అనుకున్నదో అది సాధించగలిగింది. ఈ రోజుల్లో కూడా తల్లులు ఆ డిసిప్లిన్ని, ఆ డిటర్మినేషన్ని కనుక కలిగి ఉన్నట్టయితే నేటి యువత కానీ నేటి దేశం కానీ చాలా ఉజ్వలంగా ఉండబోతుంది. కానీ అది జరగట్లేదు అనేది మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఎంతసేపు మనము విగ్రహాలు పెడుతూ జెండాలు పట్టుకొని బైకుల మీద జెండాలు పట్టుకొని తిరిగితే దేశం మారదు, దేశం ముందుకు పోదు. ప్రతి వ్యక్తి వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణతో ఉండాలి. డిసిప్లిన్, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ప్రతి వ్యక్తి నేను శివాజీని అనుకొని రాజ్య స్థాపన కోసం, ఒక గొప్ప రాజ్యం అంటే రాజ్య స్థాపన అంటే ఆయన కుటుంబమే ఒక రాజ్యం అనుకోని, ఈ రోజుకి నేనేమంటున్నా ఆ కుటుంబమే ఒక రాజ్యం అనుకోని ఆయన కుటుంబాన్ని ఆయన నిలుపుకునే విధంగా ముందుకు ఒక డిసిప్లిన్తో ముందుకు పోతే ప్రతి కుటుంబం ముందుకు పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దేశం ముందుకు పోతుంది కదా. అదే కదా జరిగేది. కానీ ఈ రోజుల్లో యువత, అందరు కాదు అందరూ అని చెప్పట్లేదు నేను, యువత డిసిప్లిన్లో ఉండే యువత కూడా ఉన్నారు. దుర్వ్యసనాలకి, చెడు స్నేహాలకి బానిస అయిపోయి దేశంలో చాలా వరకు క్రైమ్లో 60% యువత చేస్తుంది ఈరోజు. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఆ క్రైమ్ వల్ల కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం అయిపోతున్నాయి. అలాంటి క్రైమ్లో ఇరుక్కోవడం వల్ల చిన్నాభిన్నం అయిపోతున్నాయి. డ్రగ్స్కి రాముడు దేవుడు ఎందుకు అయిండు అని అంటే ఆయన ఒక నిబద్ధత ఉండి తన తండ్రి మాట కోసం 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేసి త్యాగం చేసి సాక్రిఫైస్ చేసే గుణం ఉండడం వల్ల, ప్రజల కోసం ఒక మంచి పరిపాలన చేయడం వల్ల రాముడు దేవుడు అయ్యాడు. అంటే మనకన్ను కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి మన సనాతన ధర్మంలో. ఆ ధర్మం కోసం అని అంటున్నాం, కానీ ఆ ధర్మంలో ఉన్న నియమాలని మనం పాటించట్లేదు. ఆ ధర్మంలో ఉన్న నియమాలని పాటిస్తే నిజంగా దేశం అద్భుతంగా ముందుకెళ్తుంది. కానీ ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, అది ఖచ్చితంగా ఉంది. కానీ దానికి కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, ఆ సిద్ధాంత పరంగా పోవాలి. కానీ ప్రతిదాన్ని మనం లాని బ్రేక్ చేస్తూ ధర్మాన్ని కాపాడడం అంటే దానివల్ల ముందుకు పోదు, వెనుకకు పోతుందని నా జై శివాజీ, జై భవానీ. ముందుగా స్వామివారి పద్మకు నమస్కారం సమర్పించు. అలాగే వేది మీద ఉన్నటువంటి ఎస్ఐ గారికి, అలాగే సుతార్పల్లి గ్రామం అయినటువంటి నాయకులకందరికీ కూడా మరొకసారి నమస్కరిస్తూ, సుతార్పల్లి గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. మనం చూస్తూనే ఉంటాం, మన దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహాలు కనబడుతూనే ఉంటాయి. అలాగే
ఛత్రపతి శివాజీతో పాటు ప్రతి గ్రామాన కూడా హనుమాన్ విగ్రహాలు కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి. హనుమాన్ విగ్రహాలు ఎందుకు ఉంటాయి తెలుసా? త్రేతాయుగంలో రాములవారి యుద్ధమైన తర్వాత మిగిలినటువంటి రాక్షసులు ఎవరైతే ఉన్నారో, స్వామి మేము ఇక్కడ ఉండలేము, మీతో రాలేము, మేము ఎక్కడ ఉండాలి అంటే అప్పుడు స్వామి వారికి రాక్షసులకు ఒకటి ఆశీర్వాదం ఇచ్చిండు. హనుమంతుడి విగ్రహం ఎక్కడైతే లేదో, హనుమంతుడి రామ మందిరం అయితే ఎక్కడైతే లేదో అక్కడ మీరు పోయి జీవించవచ్చు అని చెప్పి ఆ రోజు శ్రీరామచంద్రమూర్తి రాష్ట్రంలోకి ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం. అప్పుడు ఆ విధంగా ఈ రోజు మన తెలంగాణలోనే కాదు, మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, మన దేశంలో కాదు, వివిధ దేశాలలో కూడా హనుమాన్ గుడి ఉన్నటువంటి సందర్భాలలో మనం ఎన్నో చూసాము. అలాగే ఈ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు కూడా ప్రతి గ్రామాన కూడా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు విగ్రహం ఉండాలి. ఎందుకంటే హిందూ వ్యతిరేక శక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యతిరేక శక్తులు ప్రాణతోడాలంటే ప్రతి గ్రామాన శివాజీ విగ్రహం కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ప్రతి వ్యక్తులను కూడా నేను శివాజీ బిడ్డని, నేను శివాజీ వారసుని, నేను శివాజీ రక్తంలో పుట్టినటువంటి ఒక బిందువుని అని భావనతో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మెదులుకుంటూ హిందుత్వం కోసం పనిచేస్తూ, దేశ రక్షణ కోసం పనిచేస్తూ, హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేస్తూ అందరూ కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ, అలాగే మన గ్రామాలలో కూడా చాలా వరకు గోమాతలు తగ్గిపోయాయి. ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఎవరికైతే పొలాలు ఉండే వాళ్ళు కూడా గోమాతలు పెంచే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే గోవు ఉంటేనే మనకు దాదాపు పంట పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఏ రకంగా అంటే మేము చూస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆవు పేడ కానీ ఏదైనా ఉత్పత్తి జరుగుతుంటేనే మనకు దాని గురించి అవగాహన వస్తుంటది. చిన్నగా చెప్తాను, నాకు ఆల్ అవుట్ ఉంటుంది. మనకు ఆల్ అవుట్ పెట్టుకుంటే దాదాపు మనకు ఆల్ అవుట్ తో వచ్చే స్మెల్ కూడా మనకు రోగం చేస్తుంది. అలాగే ఆవు పేడతో మనకు వచ్చే ఎండబెట్టి దాన్ని కొంచెం అది చేస్తే మనకు దాని నుంచి వచ్చే పొగ కూడా మనకు ఆరోగ్యానికి మంచి చేస్తుంది. అలాగే మొత్తం దోమలు కూడా వెళ్ళిపోతాయి. గో సంతతి పెంచుకుందాం. గోకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉందో తెలుసుకుని దాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం. మన గ్రామం నుంచే మొదలుపెట్టాం, మన రామపేట మండలం నుంచే. అలాగే ఈ ఇంత చక్కటైనటువంటి విగ్రహావిష్కరణ చేసుకున్నటువంటి గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. భారత్ మాతాకి జై శివాజీ, జై శ్రీరామ్. వాగర్త ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం. ప్రప్రమద పార్వతీ పరమేశ్వరి స్మరించుకొని ఈరోజు సుతారపల్లి గ్రామంలో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు గారి యొక్క విగ్రహావిష్కరణ, అదే ప్రకారంగా జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మరి సిఐ గారు, ఎస్ఐ గారు, విశ్వ హిందూ పరిషత్ పబ్బ సత్యనారాయణ గారు, అదే ప్రకారంగా మహేష్ గారు, ఈ గ్రామ ప్రథమ పౌరులు సర్పంచ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారు, వార్డు మెంబరు, భూ సంరక్షణ సమితి సభ్యులు, అదే ప్రకారంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి మాతృమూర్తులు అని పెద్దలందరికీ కూడా, నవయువకులందరికీ కూడా శుభాశిష్యులు. చాలా సుందరమైనటువంటి విగ్రహం మన గ్రామంలో తెచ్చారంటే చాలా సంతోషమైనటువంటిది. మరి ఆ విగ్రహాన్ని మనము ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పటి వరకు మహేష్ గారు చాలా సుందరంగా చెప్పారు. దాంట్లో ఇంకా విశేషంగా మన సిఐ గారు కూడా చాలా అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని, చాలా అద్భుతమైనటువంటి దాన్ని మనము జీవితంలో ఆచరించాల్సినటువంటి అవశ్యం, అత్యావశ్యకం ఉన్నదన్నమాట. అందుకొరకు మనం ఈరోజు విగ్రహావిష్కరణ చేస్తున్నాం. మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం, అక్కడ కొంతమంది కూర్చున్నా, అక్కడ వాళ్ళు వాట్సాప్లో, ఫోన్లో ఏదో చూస్తా ఉన్నారు. మనం ఎందుకొరకు అది పెట్టుకున్నాం, దాని యొక్క సిద్ధాంతం ఏంది? జిజాబాయి గారు శివాజీ మహారాజు గారు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండి వారిని నూరు పూస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇప్పుడు అందరం కూడా మనం ఎప్పుడు పిల్లల్ని ఎక్కడేస్తున్నాం? పెద్ద స్కూల్లో వేస్తాం. పిల్లలకు ఆట స్థలం ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. చదవాలి, పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు చదవాలి, మరి ఏదో పదవి పొందాలనేటువంటి. అప్పుడు జిజాబాయి అట్లా కాకుండా తన కొడుకును చాలా సుసంస్కారమైనటువంటిది ఇచ్చి మరి పెంచి పోషించి యుద్ధంలో ఎటువంటి నేర్పరి చేయాలి, మాతృమూర్తుల స్త్రీలను ఎట్లా గౌరవించాలి, పెద్దలను ఎట్లా గౌరవించాలి, అన్ని తీర్చిదిద్ది మరి ఎట్లా యుద్ధంలో మనం పాల్గొనాలి, ఎదుటి వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు, ఆయన యొక్క లోపట ఉన్నటువంటి అంతరంగాన్ని కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది నేర్పించినటువంటిది ఎవరంటే తల్లి జిజాబాయి గారు అన్నమాట. అట్లనే మన యువకులను కూడా
మన తల్లి నేర్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. 15 సంవత్సరాల లోపలనే ఆయన యుద్ధానికి వెళుతూ ఉంటే తల్లి ఆశీర్వదించి యుద్ధానికి వెళ్ళు కొడక అని పంపిస్తానమాట. దారిలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక దేవాలయంలో తల్లి అప్పుడు ఆశీర్వదిస్తారన్నమాట. చీమంత బలం, దోమంత బలం, చీమంత పట్టు, ఆడిదానంత స్త్రీ అంత సాహసం అనేటువంటిది ఆశీర్వాదం ఇచ్చి, చీమ దోమ తల్లి యొక్క స్త్రీ యొక్క సాహసం అనేటువంటిది ఇదేం లేనన్ననే పంపించి శివాజీ మహారాజుకు పంపిస్తారన్నమాట. ఆ రోజు పోతుండగా రాత్రి సమయం అవుతుంది. వారు యుద్ధం వెళ్ళే సమయంలో ఒక దేవాలయంలో పండుకుంటారన్నమాట. ఆ పండుకున్నప్పుడు ఆ దేవాలయం లోపల పండుకున్నారు, సైన్యం అంతా బయట పండుకున్నది. అందులో అప్పుడు ఫ్యాన్లు లైట్లు ఏం ఉండేటి కావు. అప్పుడు శివాజీ మహారాజు పండుకున్నప్పుడు దేవాలయంలో నుండి మండపంలో లోపల పండుకున్నప్పుడు చీమ వచ్చి కుట్టుతుందన్నమాట. అంత పెద్ద శరీరాన్ని నన్ను చీమ కుడుతుందా అని ఇట్లా అనేటువంటిది కొడితే దాన్ని బీకేదామంటే పట్టు ఉంటుందన్నమాట. పట్టుదల పరమ పవిత్రం. తన శరీరాన్ని వస్తుంది కానీ తా మొండాన్ని మాత్రం అది అంత పట్టు ఇడవదనమాట. అమ్మ నన్ను ఇట్లా ఇచ్చిందనమాట. నేను యుద్ధంలో ఇట్లా పట్టుబట్ట ప్రాణం పోయినా సరే కానీ నేను యుద్ధం గెలిచి రావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అని అప్పుడు తెలుసుకుంటాడనమాట. అట్లనే దోమంత బలం అన్నమాట. ఆ దోమ యొక్క వెంట్రుక సన్నంగా ఉంటుంది, దాన్ని లోపలి కూస్తే మనకు నొప్పి అవుతుంది. ఇంత పెద్ద శరీరాన్ని అనేటువంటి తెలుసుకొని అప్పుడు శివాజీ మహారాజుకు జ్ఞానోదయం అవుతుందన్నమాట. తల్లి ఇచ్చినటువంటి అమోఘమైనటువంటిది. మనం ఇది యుద్ధంలో మనం ఆరితేరి మనం జయించి రావాలనేటువంటిది. ఎత్తుగడ్డలు వేస్తే ఒకసారి 1,00,000 మంది జనం శివాజీ కోట పైన దండెత్తడానికి ప్రయత్నం చేస్తారన్నమాట. ప్రయత్నం చేస్తే వారి యొక్క మంత్రులు చూసి వారు వస్తున్నారు, 1,00,000 మంది వస్తున్నారు, మనం ఉన్నాము కొన్ని వేలు 2,000 3,000 మంది ఉన్నాం, మనం ఏం చేస్తాం? వారి యొక్క 1,00,000 మంది యొక్క సైన్యంలో మనం గాలి కొట్టుకుపోతామని చెప్తే శివాజీ మహారాజుకు తల్లి నేర్పించినట్టు చాణక్యమైనటువంటి నీతిని బయట లోపల ఉన్నటువంటి కొన్ని లక్షల ఇస్తాలను బయట పడేసిందన్నమాట. బయట పడేస్తే అక్కడ 60 ఇళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారా అని చూసి ఆ ఇష్టాలను చూసి వారి అక్కడి నుంచి పలాయనం చెందినటువంటి ఏదైతే ఉన్నదో అది శివాజీ మహారాజుకు నేర్పినటువంటిది తల్లి అన్నమాట. అందుకొరకే మన నవయువకులను మనం ఈరోజు పెట్టుకుంటున్నాం. కొంతమంది ఉన్నాం, చాలా గ్రామంలో చాలా మంది ఉన్నారు, మరి అందరూ రావాలి కదా. ఇది యొక్క ఏ కులానికి సంబంధించినది కాదు, అన్ని కులాలకు సంబంధించినటువంటిది. ఈ రోజు ఛత్రపతి శివాజీ కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన చేసినటువంటి మన రాజ్యం కొరకు, హిందూ సామ్రాజ్యం కొరకు పోరాడినటువంటి ఎంత కష్టము నష్టం వచ్చినా ధర్మో రక్షితి రక్షిత అన్నారు. అదే ప్రకారంగా మనం కూడా ఎక్కడైతే అధర్మం జరుగుతుందో మనం నవయువకులు నిలబడాలి. ఎక్కడైతే మనకు అన్యాయమైనటువంటి జరుగుతుందో దానికి ఆవేశంగా పోకుండా దాన్ని శాంతియుతంగా పరిష్కరించడానికి. ఎందుకంటే నవయువకులు ఈరోజు చెప్పారు, చాలా మంది నవయువకులు వ్యసనానికి బానిసైపోతున్నారు. మొన్న నేను వస్తుంటే హైవే మీద నుంచి ఒక 5-6 మంది నవయువకులు బర్త్డే కొత్త ఫ్యాషన్ అయింది సార్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో. వాళ్ళు ఒక సైకిల్ మోటార్ మీద కేక్ పెట్టుకుంటున్నారు, పెట్టుకొని కట్ చేసుకొని తింటున్నారా? తింటలేరు, ముఖానికి మూసుకున్నారు. ఒకరు ముఖాన్ని మూసుకుంటే వాడు కళ్ళలో పోయింది, కళ్ళలో పోతే వాడు రోడ్డు ఉరుక్కుంటూ అక్కడ పోయింది. లారీ వచ్చింది వాడి మీద నుంచి చేసుకొని పోయిందన్నమాట. మనం ఎక్కడ వెళ్తున్నాం? ఈ విగ్రహం పెట్టుకున్నంత మాత్రాన కాదు, దాన్ని మనము ఆచరించాల్సినటువంటి అవశ్యం అత్యావశ్యకం ఉన్నదన్నమాట. ప్రతి ఒక్క నవయువకుడు మరి ఏది హనుమాన్ చాలీస పఠన చేయాలి, శివాజీ యొక్క జీవిత చరిత్రను చదవాలి, మన పిల్లల్ని నేర్పాలి. మీరు ముస్లింలను చూడండి, వాళ్ళు రంజాన్ మాసంలో వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం పెట్టుకొని పోతారు? మస్జిద్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు పునా పాయింట్ నైరు షర్ట్ టోపీ పెట్టుకొని వెళ్తారు. అది ధర్మో రక్షిత రక్షిత. మనం ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క నవయువకుడు మనమే కాకుండా మన ఎంబడి మనం పిల్లల్ని కూడా మనం తీసుకురావాలి. శివాజీ మహారాజు యొక్క చరిత్ర ఏంది, శివాజీ చేసినటువంటి ఘనకార్యాలు ఏంది, శివాజీ తల్లి చేసినటువంటి ఏంది అనేటువంటి మనం ఒట్టి విగ్రహం పెట్టుకున్నంత మాత్రాన కాదు, అందులో నుంచి కొంతైనా కొంత మనం అందరం కూడా నేర్చుకోవాలి. తల్లులు కూడా నేర్చుకోవాలి, నవయువకులందరూ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే
ఈరోజు శివాజీ ఎంత పెద్ద విగ్రహం పెట్టుకున్నారు. విగ్రహం పెట్టుకున్నంత మాత్రాన మనం ఇంతమంది గారు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క హిందువు యొక్క కర్తవ్యం మనం మన పిల్లల్ని సంస్కారవంతంగా ఉంచాలి, సంస్కారం నేర్పాలి. మరి గుట్కా మట్కా పట్కా ఇవన్నీ మందు అనేటువంటి తాగుతున్నాం. మీరు చూడండి, ఒక బకెట్లో నీళ్లు పోయండి, ఒక బకెట్లో సార పోయండి, గాడిద ఏం తాగుతుందో మరి నాకు తెలియదు. చూడండి, మనం ఎక్కడ మార్గంలో పోతున్నాం. మంచి మార్గాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి, వారి యొక్క ఆచరణ అనేటువంటిది నేర్వాలి. ప్రతి ఒక్కరికి మన ఇంట్లో భగవద్గీత అనేటువంటిది ఎంతమందికి ఉన్న చెప్పండి, చేతులు లేపండి. ఇంట్లో అంతే మంది. అదే మీరు ముస్లింలలో చూసుకోండి, ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అన్ని ఖురాన్ ఉంటుందన్నమాట, అన్నం చదువుతారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు ఎంతకాలము పూజించిన ఫలమే మనసు దృఢనము లేనంతదాగా. ఎంతకాలం మనం ముందు అంటాం, మన ఇంట్లో భగవద్గీత ఉండాలి, హనుమాన్ చాలీసా ఉండాలి, దాంట్లో ఒక్కటైనా శ్లోకం అనేటువంటిది మనం చదవాలి. హిందూ ధర్మ గ్రంథం ఎంతమందికి తెలుసు చెప్పండి అమ్మా? హిందూ ధర్మ గ్రంథం తెలుసా? తెలియదు. అదే 6 సంవత్సరాల పిల్లవాడిని, ముస్లిం పిల్లవాడిని అడగండి, హిందూ ధర్మ గ్రంథం అంటే ఖురాన్ అని చెప్తాడు. అట్లా మనం ఒట్టినే పెరిగాం కాదు, మనం పెరిగింది ఏంది, మనం చేయాల్సినటువంటిది ఏంది అనేటువంటి తెలుసుకోవాలి. నేను ఆదిలాబాద్లో లవ్ జిహాద్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్, పిల్లకు చదువు అని పంపించారు. వీళ్ళు జాబ్ చేస్తున్నారు. పిల్లకి ఇంత కేసుకున్నా కూడా ఏమనలేదన్నమాట. అనకపోతే ఆమె లవ్ జిహాద్లో వెళ్ళిపోయిందన్నమాట. అయితే అక్కడ కౌన్సిలింగ్ కొరకు ఒకసారి వెళ్తే, అవు స్వామీజీ నేను వెళ్ళిపోయిన తప్పేముంది, ఏ రోజు కూడా మా తల్లిదండ్రులు దేవాలయానికి తీసుకెళ్ళలే, భగవద్గీత తీసుకెళ్ళే. నేను ఒక్కరోజు ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళినలో నాకు బుర్కా వేసినారు, ఖురాన్ చదవమన్నారు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను నమస్కారం చేయమన్నారు, నమాజ్ చేయమని చెప్పారు. ఇది సంస్కారం, ఇది తప్ప అని అడిగారు. అట్లా మన పిల్లల్ని కూడా మీరందరూ కూడా ఉదయాన్నే దేవాలయాన్ని తీసుకెళ్ళాలి. తీసుకెళ్లే ముందు ఇక్కడ మనం శివాజీ మహారాజ్కి ఏముంటుంది తిలకం ఉంటుంది. మనం ఈ మండపంలో వస్తున్నామంటే ప్రతి ఒక్క హిందువు కూడా తిలకం అనేటువంటి దిద్దుకొని మనం ఇక్కడ రావాలి, వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. మనం వెళుతున్నప్పుడు మంచి పని అనేటువంటి చేయాలి, చెడు ఉన్నది వారి పాదాల దగ్గర అర్పితం చేయాలి. ఇది యొక్క లక్ష్యం అన్నమాట. ఇది మనం ఎందుకు టీలు పెట్టుకున్నది కాదు, ఆ ఊర్లో పెట్టుకున్నది, ఈ ఊర్లో అనేటువంటి పెట్టుకున్నది కాదు. ఆయన చెప్పినటువంటి మార్గదర్శనంలో, ఆయన చేసినటువంటి మార్గదర్శనంలో మనం తూచా తప్పకుండా నడవాలి. నుడిదంతే నడి, ఇప్పుడు చెప్పారు కన్నడలో చెప్తారన్నమాట, నుడిదంతే నడి. మనం ఏదైతే నడుస్తున్నామో అది చెప్పాలి. నడిదంతే నుడి, ఏదైతే నడుస్తున్నామో అది చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎస్ఐ గారు చెప్పారట, అట్లా మీరందరూ కూడా శివాజీ మహారాజ్ గారి యొక్క అద్భుతమైనటువంటిది ఉంది. చాలా మంది సమయం ఎక్కువైంది కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఆ యొక్క శివాజీ మహారాజ్ గారి యొక్క మరి యుద్ధానికి పంపేటప్పుడు తల్లి బాధపడుతుందన్నమాట. ఎందుకు బాధపడుతుంది? శివాజీకి పంపుతున్నా యుద్ధం చేయని బాధపడుతుంది. అయ్యో నాకు ఇంకిద్దరు కొడుకులు పుడితే బాగుండే, నేను యుద్ధానికి పంపిస్తుంటే కదా అనేటువంటిది బాధపడుతున్నా అనమాట. అట్లా ఆ బాధ భగవంతుడు నన్ను చెప్పాయా, ఇట్లా శివాజీ మహారాజ్ లెక్క నేను చేస్తున్నటువంటిది. మన పిల్లల్ని శివాజీ మహారాజ్ ఎట్లయితున్నారో అట్లా కొంతైనా కొంత మనం నేర్పాలి, పిల్లల్ని నేర్పాలి, సంస్కారవంతంగా చేయాలి. మనం అందుకొరకు ఈరోజు భవ్యమైనటువంటి శివాజీ మహారాజు యొక్క ఎంత చిన్న వయసులోనే అన్ని ఆరితేరి మరి ఎంత ఆయనను కష్టపెట్టినా మారు వేషంలో అందరికీ స్వీట్లు ఇవ్వాలి. నా ఆరోగ్యం మంచిగా కావాలంటే శివాజీ మహారాజు ఏం చేసిండ్రు? రోజు స్వీట్లు ఇస్తూ పోయినమాట. నా ఆరోగ్యం కావాలంటే స్వీట్లు అటు ఇయ్యనని చెప్పారు. ఆయన ఒకరోజు చాణక్య నీతితో చల్లి నేర్పినటువంటి చాణక్య నీతితో ఒక బుట్టలో ఏం చూస్తాం, రోజు వస్తున్నాయి కానీ రోజు చెకప్ చేయక ఒక శివాజీ మహారాజు గారిని అక్కడ రూమ్ లో పండబెట్టి ఈయన ఒక బుట్టలో బయటికి వచ్చేసింది అనమాట. అటువంటి నీతి నేర్పింది ఎవరంటే తల్లి అన్నమాట. అందుకొరకు మన తల్లి మాతృదేవు అన్నారు. మీరు చూడండి, ఇంకా ఈ మధ్యలో మనయే వృద్ధాశ్రమాలు వస్తున్నాయి. ఏదైనా ఒక్క ముస్లిం వృద్ధాశ్రమం ఉన్నదా? ఎక్కడా లేదు. మన వృద్ధాశ్రమం ఉన్నది. అందుకని వృద్ధాశ్రమంలో పెట్టక తాయి దేవుడు ఎట్లో నుండు తత్యయో మిత్యో, మన దేవుడు ఎట్లో లేడు,
మన కన్న తల్లియే కన్న దేవత కాబట్టి మాతృదేవోభవ అన్నారు. శివాజీ మహారాజ్ అటువంటి యొక్క తల్లిని సేవ చేస్తూ తల్లి యొక్క మార్గదర్శనంలో నడుస్తూ మరి ఎట్లయితే ధర్మ స్వరాజ్యాన్ని ఎట్లా స్థాపన చేయాలనో ఆయన చాణక్య నీతిని తల్లి నేర్పంటి విద్యనే అన్నమాట. అందుకే మొదటి గురు తల్లి అన్నమాట మనకు కూడా. అందుకే తల్లి కాబట్టి ఇంత సుందరమైనటువంటి నవయువకులందరూ కూడా చాలా పట్టుదల పరమ పవిత్రమైనట్టు అందరూ చూస్తుంటే నవయువకులు అందరూ 30 సంవత్సరాలే. చాలా సుతారపల్లి అంటే సుతారంగానే ఉందన్నమాట. మీరందరూ కూడా చాలా సుందరంగా ఉన్నారు. ఆ మూర్తి కూడా అంత సుందరంగా ఉన్నారు. మీకు చూసి పక్క గ్రామం వాళ్ళు నేర్చుకునే మాదిరిగా సిఐ గారు చెప్పినట్లు మీరన్నిటికీ అన్ని వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండి మంచి కార్యాన్ని చేస్తూ ఆ భగవంతుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా సద్బుద్ధి ఇవ్వాలి. మీరందరూ ఒకటి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక ఆయన చేస్తున్నాడంటే ఒక ఆయన కోపం, వాడు పార్టీల అతీతంగా హిందూ యొక్క ఏదైతే మీ పార్టీలు ఏదైనా ఉన్నాడు ఏ పార్టీ అయినా ఇటువంటి కార్యక్రమం హిందూ యొక్క ధార్మిక కార్యక్రమం వచ్చిందంటే పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ ఒకటి కావాలి. లే వాడు చేస్తున్నాడు నేనేం చేస్తున్నాడు వాడేమని ఎవడైనా ఒకటి ఉంటే దాని ముందు 0 పెడితే 10 అవుతుంది, దాని ముందు ఇంకో 0 పెడితే 100 అవుతుంది, దాని మీద ఇంకో 1000 అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరైనా ముందుకు కావాలి. కాబట్టి ఎట్లయితే చీమ ఏం చేస్తుంది తెలుసా, చక్కెర ఎక్కడన్నా కనబడితే ఏం చేస్తుంది చీమ పోతుంది, మొదలు వాసన చూస్తుంది. చూసి తన బలగాన్ని అంతా పోయి అయ్యా అక్కడ చీమ ఉన్నది పోయి ఒకరి వెనుక ఒకరు చీమ తీసుకొని మరి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లనే అటువంటి హిందూ ధర్మ కార్యములు ఉన్నాయంటే మీరందరూ కూడా మన పిల్లల్ని మన పక్కకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అందరినీ తీసుకొచ్చి కార్యక్రమాన్ని ఇంత పెద్దదున్నది. గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అందరూ ఇప్పుడు కార్యక్రమానికి 100 భోజనానికి 500 మంది ఉంటారన్నమాట. ఇటువంటి కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనాలి. ఎందుకంటే తెలియాలి శివాజీ మహారాజ్ ఎవరు, ఏం చేసిండు, మనం ఎందుకు పెట్టుకున్నాం అనేటువంటిది తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకు ఏదైనా సాధ్యమో. తెలుసుకోక మనం పెడితేమి జెండాలు పట్టుకొని దండుకునేమి కాదన్నమాట. మనది శాంతియుతమైనటువంటిది, సమాధానంతో కూడుకున్నటువంటిది. మన యువకులందరూ కూడా శివాజీ మహారాజు గారు కూర్చుండి అందరినీ కూడా మనం యుద్ధంలో ఎట్లయితే గెలవాలి, పొట్టిగా ఆవేశంతో కాదనమాట, ప్లాన్తో వెళ్ళినటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారంటే కేవలం శివాజీ మహారాజే. కొన్ని లక్షల మంది వచ్చిన 1000 మందితో ఆ లక్షల మందిని కూడా మరి అందరినీ ఎదిరించి సామ్రాజ్యాన్ని తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే కేవలం శివాజీ మహారాజ్ గారే. కావున అందరూ కూడా ఇటువంటి యొక్క మూర్తిలో మీరందరూ పాల్గొన్నటువంటి ప్రత్యక్షంగా అప్రత్యక్షంగా దీంట్లో పాల్గొన్నటువంటి దీనికి దానం ఇచ్చినటువంటి దాతలకు అందరి కూడా ఈ సహకరించినటువంటి ఈ అందరి మాతృమూర్తులందుకు సుతార్పల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కుల మత అతీతంగా అందరూ పాల్గొన్నటువంటి ఆ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ వారికి ధైర్యాన్ని ఆలోచన మంచి సద్బుద్ధి ఇవ్వాలని నేను ప్రార్థిస్తూ మరి 2 మాటలు ముగిస్తున్నాను. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్కి భారత్ మాతాకి గో మాతాకి వందే. ముఖ్య గమనిక, మా మఠంలో 500 ఆవులు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ. మరి ఎప్పుడైనా ఉన్నా మీరు ఆవులను అక్కడ పంపించచ్చు. మేము ఎవరైనా పెంచుకున్నా అంటే కూడా వాళ్ళ పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. మా దగ్గర ఇప్పుడు 500 ఆవులు ఉన్నాయి. మరి దేవతలు 33 కోట్ల దేవతలకు ఏదైతే పూజిస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో అంత పుణ్యం గోమాత ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి మరి సిఐ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో జీతగాన్ని పెట్టి మరి గోలు పెడుతున్నారంటే అది సనాతన ధర్మం అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి ముంగట ఒక ఆవు అనేటువంటిది ఉండాలి, దాన్ని రక్షణ చేయాలి. మీతో కాకపోతే మీరు ఎవరికో కట్కోలకు ఇవ్వకండి. మీరు యద్భావం తద్భవతి. మీరు ఇచ్చిననుకో మిమ్మల్ని ఎవరు మీ పిల్లవాడు ఏదో మీ కట్కోడు ఎట్లా చేస్తారో మిమ్మల్ని అట్లా చేస్తారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గోమాతను రక్షించండి. ఇప్పుడు గోమాతను రక్షిస్తే చాలా పుణ్యం వస్తుంది. మీరు ఇంటి ముంగడ పెట్టుకొని చూడండి, ఆ ఇల్లు ఎంత సుఖవంతమైనటువంటిదో ఉంటుందో మీకే తెలుస్తుంది అనమాట. ఒకే ఒక గోవును పెంచండి, 100 కాదు. ఒక్క గోవును ఇంటి ముందు వేస్తే మీ ఆ గాలి మీరు గ్రామానికి ఇచ్చేసినటువంటి స్వామీజీ గారు వారి యొక్క అమృతమైనటువంటి ఆ యొక్క విషయాలు మనకు తెలియజేశారు. మరి యొక్క మన గ్రామం తరఫున శ్రీ 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 ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ యొక్క ఆవిష్కరణ విగ్రహ కమిటీ తరఫున స్వామీజీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా
మరి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మన యొక్క కమిటీ అందరి తరఫున కూడా మరి తదుపరి యొక్క కార్యక్రమం మన కమిటీ యొక్క సభ్యులందరూ కూడా వేదిక మీదకి వచ్చేసి మన యొక్క స్వామీజీ గారికి మన యొక్క చిరు సన్మానము స్వామీజీ గారు స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మన యొక్క వేదిక కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా సమయానుభావం जयकार करें उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज दिया। जयकार करें उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज दिया। गुणगान करें उस महारुद्र का महाभारत को मान दिया। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। जयकार करें उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज दिया। गुणगान करें उस महारुद्र का महाभारत को मान दिया। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। जब घोर अंधेरा छाया था, भारत खतरे में आया था, वो एक शिवाजी राजा थे जिनसे दुश्मन घबराया था। जब घोर अंधेरा छाया था, भारत खतरे में आया था, वो एक शिवाजी राजा थे जिनसे दुश्मन घबराया था। भारत माँ जब लाचार हुई, मुगलों ने कहर मचाया था, उन्हें तताई को सबक सिखाने जीजा का लाल ही आया था। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। अभिमान हमें है राजे पे, उपकार है उनका हस्ती पे, सौगंध हमें इस मिट्टी की, भूलेंगे ना हम उनकी वाणी। अभिमान हमें है राजे पे, उपकार है उनका हस्ती पे, सौगंध हमें इस मिट्टी की, भूलेंगे ना
नाम उनकी वाणी है धन्य धरा इस भारत की जहाँ शेर शिवाजी आए थे बीते लम्हे गुजरी सदियां ना खत्म हुई शौर्यवाणी जयकार करें उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज दिया जयकार करें उस देवदूत का जिसने हमें स्वराज दिया गुणगान करें उस महारुद्र का महाभारत को मान दिया जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी अंधार जुलमी होता पसरला समद्या गावा खेड्यात रे सौराजाचा सुरव्या उगवला हे तत्काळी ही रात रे वाऱ्याच्या येगानी खोड्यावर बैसूनी खंडोबाच्या रूपानी याला माझा देवर सुरव्याच्या तेजानी निधड्या छातीनी दुश्मन गाडूनी याला माझा वाघर कस मी फेडू तुझा उपकार माझ्या राजा माझ्या मनामंदी ध्यानामंदी शिवबाच नाव रे माझ्या मनामंदी ध्यानामंदी शिवबाच नाव रे हे माझ्या मनामंदी ध्यानामंदी शिवबाच नाव रे माझ्या मनामंदी ध्यानामंदी शिवबाच नाव रे जिजाऊचा लेख कसा मातीसाठी लढला भवानी तलवारीन दुश्मनास नडला मावळ्यांच्या संगतीन भगवा फडकला जय शिवराय घोष गगनी यो भिडला भंडारा उधळा गुलाल उधळा रयतेचा राजा जिंकून आला वाजवा चौघडा गाव यो सजवा मुलुक यो भगव्या मंदीन हाला मराठी मातीसाठी रामरूपी अवतरला वाली रे माझ्या मनामंदी ध्यानामंदी शिवबाच नाव रे माझ्या मना पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सच्चिदानंद भगवान की जय भारत माता की जय गो माता की जय बोलो भाई सब संतों की जय बोलो भाई सब भक्तों की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हर 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 अंदरिकी नमस्ते। माझे आंबा